एवरीवन आई एम दमयंती वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी पीजी थर्ड सेमिस्टर डीएससी 1 अच्छे लोक संस्कृतिर संज्ञा स्वरूप। प्रथम देखा लोक संस्कृतिर संज्ञा। प्रकृत में देखा गले लोक संस्कृतिर इंग्राजी प्रतिशब्द हूँ फोक कल्चर। होइथिले मध्य व्यवहारिक सार्थकता को दृष्टि रे रखी को फोकलोर भाव में अभिहित करा जाइछि। लोक संस्कृति को कौन बोली कहा ना फोकलोर। मन रखिए मनीष समाज रे प्रचलित मौखिक परंपरा विश्वास धर्माचार व्यवहार चलणी प्रभृति प्राचीन समय रे भाव व्यवहित थिला। 1846 मसीह जॉन विलियम थॉमसन यही सबको फोकलोर भाव में ग्रहण करने को एक प्रस्ताव देते किए 1846 मसीह जॉन विलियम थॉमसन यही सबको कौन बोली कहले ना फोकलोर भाव में ग्रहण करने को एक प्रस्ताव देते जहाँ परवर्ती काल रे पंडित मानक द्वारा ग्रहणीय होइथिला। से दिन ठारू यह फोकलोर भाव में विदित होइछि। एही फोकलोर शब्द भारतीय प्रतिशब्द भाव में लोक संस्कृति को ग्रहण करा जाई से संपर्कित अध्ययन को व्यापक करा जाइछि। पूर्वर उपस्थापना करा जाइथिबा लोक संज्ञा अनुसरण जो माने लोक पदवाच्य सेमानंकर प्रथा परंपरा आचार विचार रीतिनीति चालीचलणी जानी जात्रा पूजा पर्व खाद्य वस्त्र कथावार्ता नाच गीत वाद्य कला नाटक तामसा खेलकूद आदि को संस्कृति भाव में ग्रहण करी लोक संस्कृति बा फोकलोर शब्दर सृष्टि होइछि। लोक संस्कृतिर संज्ञा और स्वरूप संपर्क में आलोकपात करने को जाई विश्वर बहु विद्वान निजस्व दृष्टिकोण मतामत प्रदान करिसेंति। मात्र कौनसी गोटे निर्दिष्ट मत लोक संस्कृतिर सामग्रिक अर्थ प्रकाश करने समर्थ होई नाही। तथापि विश्वर विभिन्न अंचलर गवेषक माने ए संपर्क रे निजस्व मत उपस्थापन करिथिबार संप्रति एहार संज्ञा स्वरूप तथा परिसर व्यापक होई संस्कृतिर बहुमुखी विषय लोकाभिमुखी होई पारिछि। एठारे विद्यार्थी मानंकर धारणा पाई देश विदेशर विद्वान गवेषक माने लोक संस्कृतिर संज्ञा किभली निर्णय करा जाइछि से संपर्क में सूचना दियागला। पाश्चात्य विद्वान मतरे लोकतत्वविद हस्कविट्स मतरे लोक संस्कृति होउछि अशिक्षित समाज रे प्रचलित मिथ कहानी लोकोक्ति गीत और संगीत समेत संस्कृतिर सौंदर्य विधायक कला समूह फोकलोर अटे। है लोकतत्वविद हस्कविट मतरे लोक संस्कृति कौन ना अशिक्षित समाज रे प्रचलित मिथ कहानी लोकोक्ति गीत और संगीत समेत संस्कृतिर सौंदर्य विधायक कला समूह होउछि फोकलोर। अमेरिकार स्वनामधन्य गवेषक स्टीथ थॉमसन अमेरिकार स्वनामधन्य गवेषक स्टीथ थॉमसन मतरे फोकलोर होउछि अलिखित परंपरा। स्टीथ थॉमसन मतरे फोकलोर कौन ना अलिखित परंपरा जहाँकि लोक पाखरु लोक निकट को हस्तांतरित होई स्मृति बा प्रयोग द्वारा संरक्षित होइथाय। आचार टेलर
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟେଲରଙ୍କ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଉପାଦାନ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଲୋକମୁଖର ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରଥା ଅବା ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମତ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ ମୌଖିକ ରୀତି ବା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଓ ଚାଲିଚଳଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଜନ୍ସ ବେଲିସ୍ ଫୋକ୍ଲୋର୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଆଦିମ ଓ ସଭ୍ୟ ଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାୟାୟିତ ଶବ୍ଦ ବା ଗଦ୍ୟମୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚଳଣି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୃତ୍ୟ ଓ ନାଟକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସୋଫିଆ ବର୍ନଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସୋଫିଆ ବର୍ନଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଥବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଇତିହାସ, କବିତା ତଥା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆତ୍ମଭାବ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେହି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଲୋକ। ରାମନାଥ ସୁମନଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସମଷ୍ଟିଗତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ଏଥିରେ ମାନବ ହୃଦୟର ଅମୃତ ଅକୃତ୍ରିମ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ଗବେଷକମାନେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ମତ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ସେହି ଆଧାରରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚେଇ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଚାଲିଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ପ୍ରଥା, ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ବେଶ, ପୋଷାକ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଆଦି ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଏହା ଆଦିମ ଯୁଗର ପ୍ରଚଳିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି। ଏହା ଅକୃତ୍ରିମ, ସହଜ ତଥା ସରଳ ପ୍ରଧାନ। ଏହା ଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିକଟତମ। ପରମ୍ପରା, ସଚେତନତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାର ଭାବନା ଉପରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ଯେ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଏହା ଅକଳନ୍ତି ଉପାଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଥା, ଚଳଣି, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, କୌଶଳ ଓ ଓଷାବ୍ରତ ଆଦିକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଆକଳନ କରିହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିମତ ସବୁର ଆଧାରରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପକୁ
ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପ ଏଥିରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଲୋକ ମାନସ୍ୟ, ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ, ଲୋକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ। ଏହି ତିନିଟିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏକରେ ମାନସ୍ୟ ରୂପ। ଏଥିରେ ଲୋକର ମାନସିକ ରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ରହି ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଭଲ, ଲୋଭ, ଆନନ୍ଦ, ଶୋକ ପ୍ରଭୃତିଗତ ପ୍ରକାଶ ସବୁକୁ ଲୋକମାନସ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ମାନସ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭାଷା ରୂପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ଏହି ମାନସ ରୂପର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମାଚାର, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ଲୋକାଚାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ। ଲୋକର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ, କ୍ରିୟାକଳାପ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଋତୁକାଳୀନ କ୍ରିୟାକର୍ମ, କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ କ୍ରିୟାକର୍ମ, ବୈଷୟିକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କ୍ରିୟା, ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଲୋକର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ବୈଷୟିକ, ବିଶ୍ୱାସ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଆଧାରିତ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଭବରୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ। ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମୂହ ନିଜର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଘରୋଇ ଉପକରଣ, କୃଷି ଉପକରଣ, ଶିକାର ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବେଶ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାମୂହିକ ବା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କଳାତ୍ମକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ। ଏଥିରେ ଲୋକ ନିଜର କଳାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶ୍ରୁତିମଧୁର, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗତର କଥା କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ସାମୂହିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏସବୁର ରୂପାୟନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଶାରୀରିକ ଓ ବାଚିକ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବହୁ ବିଷୟକ ଅଧ୍ୟୟନ। ନୃବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ, ଇତିହାସ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ସହିତ ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। ହେଲା, ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସରିଲା। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକାରଭେଦରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଅଧ୍ୟୟନ, ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ।